फंगल इन्फेक्शनबद्दल आपण बोलतोय, त्वचारोग. एकदा आपल्याला झाला म्हणजे त्वचारोग एखादा आपल्याला झाला की त्वचेला खाज सुटणं तिथूनच सुरुवात होते. मग बऱ्याचदा काय होतं की घरच्या घरी आपण एखादी पावडर लावतो, मग ते 2 दिवसासाठी बरं होतं किंवा तात्पुरतं बरं होतं, मग आपण अवॉइड करतो. मग असंच जर अवॉइड आपण केलं तर ह्याचे काय असे परिणाम होतात? ओके, तर एखाद्या वेळेला चालू झालं असेल फंगल इन्फेक्शन, तर पहिलं ते फंगल इन्फेक्शन आहे की नाही त्याचं निदान कन्फर्म करायला हवं. मोस्ट ऑफ द टाईम म्हणजे रिंगसारखं दिसतंय तर आपल्याला म्हणजे खात्री असते की फंगल इन्फेक्शनच असणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये कसं आहे, आपण स्वतःहून आपल्या मनाने ट्रीटमेंट घ्यायचं नाही. आणि खास कर मेडिकलमधनं जाऊन ट्यूबा जे आपण घेऊन येतो त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम कसा असतो की ते ट्यूब कॉम्बिनेशन ट्यूब असते, ज्याच्यात स्टिरॉइड असते, अँटी फंगल असते, अँटीबायोटिक असते. आणि प्रॉब्लेम असा होतोय की त्याच्यामध्ये स्टिरॉइड असल्यामुळे तात्पुरती खाज लगेच कमी होते. पण मेन जो फंगस आहे ते कॉम्बिनेशन मध्ये अँटी फंगल एवढं स्ट्रॉंग नसतं की ते फंगसला पूर्ण काढू शकतं. तर त्याच्यामुळे तात्पुरती खाज कमी झाली, आपण 5 दिवस क्रीम लावलो, बरं वाटलं, ट्रीटमेंट बंद केली, पण हा जो फंगस आहे किंवा बुरशी आहे ती आतल्या आत पसरत जाते. आपण कंटिन्यू करूया मॅडम. आणखीन एक कॉलर जॉईन झालेत. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶೀತಲ್. ಶೀತಲ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇದು ಕೀಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ನಂಗೆ. ಅದು ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಬೆಳಗಲು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ತವೆಯಿಂದ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಡ್ರೈಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಶೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ವೆಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ತವೆಯಿಂದ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೌಡರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪೌಡರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೆರಳು ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ತಡಿಬೋದು. ಅದು ಲೈಕ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೆ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ಯಾವಾಗೂನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೀಟ್ ಹಸಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತಾನೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ವೆಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟವೆಲ್ ಇಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಕೀಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕೇರ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಕೀಲಾಯ್ಡ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೀಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಕೀಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಹಾ, ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್. ಕೀಲಾಯ್ಡ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ, ತೋಳ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂದರೆ ಇದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಿಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಅದು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದೇ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರೀಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ सडन आग होगला. इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके, थँक्यू. थँक्यू सो मच कॉल केल्याबद्दल. आणि आपण ह्याच्याबद्दल बोलत होतो जे ओव्हर द काउंटर आपण मेडिसिन घेतो किंवा तात्पुरतं आपल्याला बरं होतं. तर कसं आहे, ओव्हर द काउंटर मेडिसिन्सचे साईड इफेक्ट्स भरपूर होतात. म्हणजे खास कर आपण जे आतल्या बाजूला फोल्ड एरियाजमध्ये लावतो आणि लावत गेलो, म्हणजे आता सिम्पटम्स आहे, खाज येते, लावलं गेलं आणि हा प्रकार चालू राहिला तर तिथं स्ट्रेच मार्क्स होऊ शकतात, स्किन पातळून फाटू शकते आणि दुसरे इन्फेक्शन्स म्हणजे मिक्स इन्फेक्शन तिथं चालू होण्याची शक्यता असते. आणि लॉंग टर्म स्टिरॉइड आपल्या स्किनमधनं जर रक्तात ॲब्झॉर्ब झालं तर BP शुगरचे प्रॉब्लेम हे पुढे जाऊन चालू होण्याची शक्यता असते, वजन वाढू शकतं.
तर ह्या गोष्टी आपण म्हणजे केअरफुल व्हायला हवं या गोष्टीबद्दल. आणि करेक्ट क्रीम वापरणं तर महत्त्वाचंच आहे. त्याच्या पलीकडे जर भरपूरकडे इन्फेक्शन असेल तर खाण्यातनं पण अँटीफंगल औषधं दिली जातात, जे आपल्या म्हणजे वेटच्या अनुसार दिले जातात. आपल्याला जर शुगर बीपीचा आजार असेल तर त्याच्या हिशोबाने काही अँटीफंगल्स आपण देऊ शकतो, काही नाही देऊ शकत. आणि त्याच्या अगोदर ब्लड टेस्ट करूनच देणं, कारण त्या औषधाला आपलं लिव्हर फंक्शनिंग व्यवस्थित आहे की नाही, किडनी फंक्शन व्यवस्थित आहे की नाही ते बघूनच दिलं जातं आहे. तर बाजूच्याला इन्फेक्शन आहे त्यांनी ही ट्रीटमेंट घेतली आणि आपल्यालाही ती लागू पडणार असं होत नाही. कारण सगळ्यांचं जे प्रतिकार शक्ती आहे, रिस्पॉन्स आहे, मेटाबॉलिझम आहे आणि कुठल्या टाईपचं फंगस आहे ह्याच्यात पण भरपूर विविधता असल्यामुळं एकाला जे लागू पडते ते दुसऱ्याला लागू पडणार ह्याची गॅरंटी नसते. बरोबर. आणि त्याच्या पलीकडे महत्त्वाचं हे पण आहे की आपण जे आपले घालायचे कपडे असतात, जेव्हा आपल्याला फंगल इन्फेक्शन झालं असतं तर त्या कपड्यांचं पण ट्रीटमेंट करणं खूप महत्त्वाचं असतं. कारण कसं असतं, घामामुळं, ओलसरपणामुळं अंगाला जे फंगस आहे ते कपड्याच्या आतल्या बाजूला चिटकून राहतं बरेच वेळा. आणि हे जे आपण रिपीट जेव्हा कपडे घालतो, टाईट कपडे घालतो, सिंथेटिक घालतो, जीन्स घालतो, ह्याच्यामुळं परत ज्या कॉन्टॅक्ट झाल्यामुळं परत कपड्यातनं इन्फेक्शन आपल्याला यायचे चान्सेस असतात. बरोबर. तर ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शनचं जे असते ते बॉडीचं फंगसचं ट्रीटमेंट तर करायलाच हवं, त्याच्याबरोबर कपड्यांचंही ट्रीटमेंट खूप महत्त्वाचं असतं. आपण कंटिन्यू करूया मॅडम. आणखीन एक कॉलर जॉईन झालेत. हॅलो. हॅलो. हां, नमस्कार. आपलं नाव? वनिता. हां मॅडम, तुमचा प्रश्न विचारा. हॅलो मॅडम. माझ्या पायाला असं पांढरं पांढरं झालंय. पांढरं झालं, त्याच्या पलीकडे आणि काही त्रास होतोय? आणि काय नाहीये, पांढरं झालंय आणि ते कधीतरी इचिंग होतंय. ओके. तर कसं आहे, पांढरं झालं, जे पांढरपणा आहे तो कधी कधी ॲलर्जीमुळे पण होऊ शकतो. रबरची चपलं घातलं किंवा लेदरच्या ह्याच्यामुळे पण कॉन्टॅक्ट डर्मेटायटिसमुळे खाज होऊन पांढरं होण्याची शक्यता असते. तो एक प्रकार असू शकतो. किंवा कधी कधी आपण जे सफेद दागचं पण प्रॉब्लेम म्हणतो किंवा म्हणजे कोड म्हणतो त्याचं पण स्टार्टिंग असू शकतं. किंवा केमिकल ल्युकोडर्मा म्हणजे जे मी म्हटलं फुटवेअरमुळे झालेलं जे इचिंगमुळे जे आपले पिगमेंट बनवणारे पेशी जे असतात मेलॅनोसाइट्स, त्याला डॅमेज झाल्यामुळे पण ते काहींदा पांढरं दिसू शकतं. तर ह्याचं करेक्ट कारण काय आहे ते बघून आपण निदान करून त्याचं ट्रीटमेंट चालू करू शकतो. ओके, थँक्यू सो मच कॉल केल्याबद्दल. आणि मगाशी म्हटल्यासारखं स्किनचं ट्रीटमेंट आहे, त्यामुळे हे बघूनच आपल्याला योग्य तो सल्ला देणं बरं पडत असेल. तर ह्याच्याबद्दल आपण फंगल इन्फेक्शन झाल्याबद्दल बोलत होतो. सोबत एकदा जर आपल्याला फंगल इन्फेक्शन झालं तर ते वरचेवर होण्याचे चान्सेस असतात का? हो, वरच्यावर काही ठराविक लोकांना होण्याचे चान्सेस जास्ती असतात. म्हणजे पेशंट शुगरचा असेल आणि शुगर कंट्रोल नसेल तर ह्या पेशंटला वरच्यावर होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. इनफॅक्ट काहींदा असं होतंय की पहिल्यांदा पेशंट आपल्याकडे येतो आणि त्याला ऑलमोस्ट सगळीकडे बॉडीला फंगल इन्फेक्शनचे चट्टे दिसायला लागतात. आणि तेव्हा आम्ही जेव्हा ब्लड टेस्ट करून चेक करतो तेव्हा लक्षात येतं की शुगर भरपूर वाढलेली आहे. तर हे नायट्याबद्दल आहे. काहींदा तोंडामध्ये किंवा लघवीच्या जागेला पण पांढरं डिस्चार्ज किंवा व्हाईट डिस्चार्ज जे आपण म्हणतो ते पण एक कॅन्डिडियासिस नावाची बुरशी असते. तर हे डायबेटिक पेशंट्समध्ये हा पण एक फर्स्ट मॅनिफेस्टिंग सिम्पटम असतो की लघवीच्या जागेला खाज येणं आणि पांढरं डिस्चार्ज येणं. आणि जेव्हा त्यांनी आमच्या डॉक्टरांकडे ह्याच्यासाठी येतात तेव्हा आम्ही जेव्हा टेस्ट करून बघतो तर लक्षात येते की शुगरच्यामुळे हा प्रकार खूप त्यांचा वाढलेला आहे. आणि ह्याला ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पण स्लो होतो, कारण जोपर्यंत शुगर कंट्रोल होत नाही तोपर्यंत अँटीफंगलचा पण इफेक्ट जसा हवं तसा येत नाही. आणि थायरॉइडच्या पेशंटला पण फंगल इन्फेक्शनचा जो प्रमाण आहे तो पण जास्त असतो, कारण खाज भरपूर असते ड्राय स्किनमुळे आणि खाजेमुळे लस पसरते. नखाच्या खाली इन्फेक्शन साठून बाकीकडं स्किनला स्प्रेड होऊन मग थायरॉइडच्या पेशंटला पण हा प्रॉब्लेम जास्त दिवस त्रास देतो आणि वारंवार येतो. दुसरी गोष्ट म्हणतं तर घरी आणि कुठल्या तरी फॅमिली मेंबरला जर फंगल इन्फेक्शन असेल, जो नायटाचा प्रकार आपण म्हणतो, तर जसं मी म्हटलं कपड्यातून जे पण वॉशिंग मशीनमध्ये घालतो किंवा बकेटमध्ये सगळ्यांचे कपडे
एकत्रच मिक्स करून सोप घालतो, तर ते पाण्यातनं एकमेकांच्या कपड्यांमध्ये ते स्प्रेड होऊन तिकडनंही स्प्रेड होतंय. आपल्याला आता तर माहितीये की आपण टॉवेल शेअर करत नाही, सोप शेअर करत नाही, पण का होतं, एका फॅमिली मेंबरला झालं आणि त्याची ट्रीटमेंट कम्प्लीट नसेल आणि त्या वेळेला दुसऱ्या फॅमिली मेंबरला पण झालं, तर सगळ्यांनी एका वेळेला ट्रीटमेंट घेणं खूप महत्वाचं आहे. नाहीतर एकाचं कमी झालं, दुसऱ्यानी ट्रीटमेंट नाही घेतली तर परत परत एकमेकांना होण्याची शक्यता खूप जास्त